नमस्कार प्रभु मधुर नाम समस्त को स्वागत जनाए शुभेच्छा जनाए आशा और विश्वास करे आपने समस्ते प्रभु जीशुकर अनुग्रह दया समस्ते भलरे अच्छे कुशल अच्छे से स्वर्गस्थ ईश्वर महिमा हो गौरव हो जिते आम समस्ते कोरोनार प्रकोप आम प्रभावित आम आज पर्यटन देखु सारा विश्व प्राय 6.5 लाख लोक मृत्यु घटी अच्छी पुणी आम देश में प्राय पाखापाखि 25,000 अधिक लोक मृत्यु घटलानी एक भय आतंक मध्य बेले माने ए पर्यंत सुरक्षित अच्छु से मैंने स्वर्गस्थ ईश्वर प्रभु जीशुकर धन्यवाद प्रशंसा गौरव आसवा मैंने आज ध्यान समय मध्य जावा आमने प्रार्थना करी आसतु आमने आमर ईश्वर उपस्थित समय आरंभ करवा आसतु प्रार्थना करवा मंगलमय स्वर्गस्थ पिता में तुम पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु कारण तुम्हें महामहिम परमेश्वर आमर निर्माणकारी परमेश्वर आमर गठन कर पुणे प्रिय प्रभु आम दयारे अनुग्रह तुम अनंत जीवन दान देछ से प्रिय प्रभु जीशु आम तुम पवित्र मधुर नाम आम धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु कारण तुम्हें सब प्रशंसा महिमा पाइबा सौभाजन ईश्वर प्रिय प्रभु एत तुम मध्य को आम आसीचु तुम प्रिय लोक मैंने जितेबले एकत्र हो पारे कि तुम्हें आमको एक माध्यम देछ जो माध्यम आम निज निज गृह थाई प्रभु तुम पवित्र वाक्य शुणा तुम पवित्र उपस्थिति मध्य समय काटा सुजोग पाइछु से प्रभु आम तुम पवित्र नाम धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक जत्न नहीं सुरक्षा कर प्रभु आम यही समय पर्यंत आसीपारिछु से प्रभु आम तुमको धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु आम प्रार्थना करुछु प्रभु उपासना समय को आम तुम पवित्र हस्त तले समर्पण करुछु अनुग्रह कर हे पवित्र आत्मा ईश्वर तुम्हें तुम से आत्मा उपस्थित आम प्रत्येक को स्पर्श कर जेपरी तुम प्रिय लोक मैंने जे जो अच्छा ना कहीं से प्रत्येक जन तुम पवित्र उपस्थित अनुभव करू समय तुम पवित्र उपस्थित आनंद करने पारे अनुग्रह दया प्रत्येक सान ठार बड़ प्रत्येक को दान कर प्रभु प्रार्थना करुछु पिता तुम्हें दया कर हे महामहिम परमेश्वर समय तुम्हें नियंत्रण कर आम प्रत्येक को तुम रक्त द्वारा शुचि और पवित्र कर जेपरी आम उपासना समय तुम दृष्टि सुग्राह अनुग्रह कर आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर समय पुनर्बार पवित्र हस्त तले समर्पण करुछु तुम्हें दया ग्रहण कर आम प्रत्येक प्रति मोर आशीर्वाद वर्त बोली ये प्रार्थना धन्यवाद दे प्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम मांगुछु आमेन। नमस्कार आउे आप समस्त को एक पवित्र उपासना मध्य को स्वागत करे आसतु आम समय प्रभुंर उद्देश्य एक प्रशंसार गीत गान करवा जो समय आम समस्ते मिलित भाव प्रभु जीशुंर से पवित्र मधुर नाम स्वर्गस्थ नाम प्रशंसा धन्यवाद आराधना करवा आसतु आम एक गीत द्वारा प्रभु प्रशंसा करवा। त्रिविध परमेश्वर त्रिविध ईश्वरंक तत्व ज्ञान ख्रीष्टीय विश्वासर एक बलिष्ठ भित्तिभूमि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ईश्वरंक तीनोटी व्यक्तित्व पिता ईश्वर सकल सृष्टिर आधार पुत्र ईश्वर परित्राण साधनकारी मुक्तिकर्ता एवं पवित्रात्मा ईश्वर वर्तमान समय रे विश्वासीर अंतरंग साहाय्यकारी और पथ प्रदर्शक त्रिविध ईश्वरंक महिमा और गौरव अनंत काल स्थायी।
पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर अनादि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर सर्वशक्तिमान राजाधिराजन सर्वशक्तिमान राजाधिराजन तुम महिमा पार तुम पिता सृष्टिकर्ता तुम पुत्र मुक्तिदाता सहाय पवित्र आत्मा तुमे त्रिविध परमेश्वर अनादि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर सुत रूपे आसिल जगते लभी जीशु ख्रीष्ट नाम रोग दुख शोक कल तुमे दूर ढाली तुम महाप्रेम नीरवे सहिल कृषिय कषण बलि दे निज प्राण दया क्षमा भरे दे गल तुमे बिना मूल्ये परित्राण तुमे पिता सृष्टिकर्ता तुमे पुत्र मुक्तिदाता सहाय पवित्र आत्मा तुमे त्रिविध परमेश्वर अनादि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर रूपरे आम चला पथे रहिअछ चिरदिन मने नाही भय तुमे जे सहाय आसु निंदा अपमान कहिछ कहिब बजा प्रदत्त आसिले ताड़ना क्लेश हे साहाय्यकारी तुम ठारे नीति रखिछु दृढ़ विश्वास तुमे पिता सृष्टिकर्ता तुमे पुत्र मुक्तिदाता सहाय पवित्र आत्मा तुमे त्रिविध परमेश्वर अनादि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर अनादि अनंत
চির পরাক্রান্ত आहे আরাধ্য ঈশ্বর সর্বশক্তিমান রাজাধীরাজন সর্বশক্তিমান রাজাধীরাজন তুম মহিমা পার তুমি পিতা সৃষ্টিকর্তা তুমি পুত্র মুক্তিদাতা সহায় পবিত্র আত্মা তুমি ত্রিবিধ পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত চির পরাক্রান্ত आहे আরাধ্য ঈশ্বর आहे আরাধ্য ঈশ্বর आहे আরাধ্য ঈশ্বর এই সময়ের অত্যন্ত আনন্দর সহিত ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ମୁଖ୍ୟ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই যে বাক্য ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସୁଯୋଗର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଉଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ କଟକ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ତଥା ପାଳକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଅଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗର ପାଇଁ। ଯଦିବା ଆମମାନେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ଉପାସନାଳୟରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମୁଁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ 1 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ତର୍ଜମାର ବାଇବଲକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Gospel according to Saint John chapter 17 verses 1 to 4। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ, ପିତା, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର ଯେପରି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲ। ଆଉ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुम्भको ओ तुम्भर प्रेरित जीशुख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। तुम्भे मते जेउ कर्म करने को देइअछ ताहा मो समाप्त करी पृथ्वी रे तुम्भको महिमान्वित करिअछि। प्रभु ए पठित वाक्यर मर्म बुझिबारे आपणको आ मते ताहांकर पवित्र आत्मांकर सहायता प्रदान करंतु। ईश्वरଙ୍କ वाक्यरु जहाँ माने पाठ कलु गोटे छोटिया शास्त्रांशटी नेलु। जोहन लिखित सुसमाचार रे 17 अध्याय रे जहाँ लेखा अछि ताहाकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महाजाजकीय प्रार्थना बोली कहा जाए। परमार्थ तत्वविद माने बा विशेष करिकी बाइबल पंडित माने से माने ए प्रकार मत देई थांते। कहयाकु गले जोहन 13 अध्याय रु आरंभ करिकी 17 अध्याय पर्यंत ए समस्त अध्याय रे जहाँ किछि लेखा अछि ए सब विवरण गोटे जगार प्राय घटुछि। आउ यह से उपर कोठरी रे घटुछि जो कोठरी रे कि प्रभु जीशु एवं ताहांकर शिष्य माने से माने प्रभुंक सहित शेष रात्रि भोजरे
निस्तार पर्व पालन रे सामिल होइछन्ते। यह प्रभु जीशुंकर प्राणर बांछा थिला। से शिष्य मान को कहले मु एई समय पाए बहुत अपेक्षा करुथिली, बहुत इच्छा करुथिली तुम मान को सहित किछि समय ए प्रकार अंतरंग सहभागिता रे रहिबी बोली। प्रभु जीशु जानी थिले यह तांकर पार्थिव जीवन रे शेष मुहूर्त गुड़िक बोलिकी। कारण से दिनर रात्रि बेलू से शत्रु हस्तरे समर्पित हेबे एवं सकाळ पाहिला बेलू से छकी काठरे सारा जगतर निमंते आपणार प्राण को उत्सर्ग करिवे, से बलिदान हेबे, से क्रूशबिद्ध हेबे। सेथिपाई शारीरिक भावरे शिष्य मानकर सहित एटा होची ताहांकर शेष किछिटा मुहूर्त बा किछिटा घंटा बोली कुहाजिब। तेबे प्रभु जीशु से ऊपर कोठरी रे जहाँ सब कही अच्छंती एवं जहाँ सब करी अच्छंती तार विशद विवरण शिष्य जोहन ताहांको सुसमाचार रे वर्णना करी अच्छंती। टिके चिंता करी देखंतु एथुरु अधिकांश विवृत्ति आम माने माथ्यू पुस्तक रे किंबा मार्क पुस्तक रे किंबा लूक पुस्तक रे पाउना हो, किंतु जोहन ए विषय गुडी को से गुरुत्व दियंती। कहयाकु गले अन्य 3 जन लेखक से माने बहुत आगरु सुसमाचार पुस्तक गुड़िक लिखिछन्ति एवं जोहन प्रथम शताब्दीर प्राय शेष भाग आड़ लिखि अच्छन्ति। तांकर जीवन रे अनेक वर्ष से बंची सारिछन्ति। आ होई पारे एई पुस्तक लेखा जिबा बेलकु ताहांकर संगी शिष्य मानक मध्यरु होई पारे समस्ते पृथ्वी छाड़ी चली जाइछन्ति किंबा बहुत कम लोक हुए तो अच्छन्ति, आम माने जानुना। किंतु एतिकी जानु जे एहा बहुत परे लेखा गला। आ सेति पाई शिष्य जोहन से गुरुत्व दउछन्ति जो विषय गुड़िक अन्य लेखक माने लिखिले नाही सेथिरु केतक विषय से आपना सुसमाचार पुस्तक रे स्थानित करुअछन्ति। आ सेति पाई से अंततः 13, 14, 15, 16, 17 पांचटी अध्याय विशेष करिकी से ऊपर कोठरी रे घटिथिबा घटना को केंद्र करिकी से विवरण प्रदान करुअछन्ति। आ विशेष करिकी सेथिरे से प्रकाश करुअछन्ति जे शिष्य मान को प्रभु जीशु शेष थर पाई तांकर शेष कथा भावरे कौन सब कहि अछन्ति। से सब कहिला उतारे एठारे हम माने देखुअछु जे प्रभु जीशु एक प्रार्थना उत्सर्ग करुछन्ति। बा कहियाकु गले ए पर्यंत से शिष्य मान को संबोधन करी कथा कहूथिले, किंतु 17 अध्याय रे से शिष्य मान को संबोधन करी कहूनांती, से पिता को संबोधन करी कहूअछन्ति, से स्वर्ग आड़ को ऊर्ध्व दृष्टि करुअछन्ति एवं पिता सहित आलाप करुअछन्ति। पिता को से किछि कहूअछन्ति आ से पिता सहित कौन कथबार्ता कले, से पिता निकटरे कौन गुहारी कले, से सबुर विशद विवरण ए 17 अध्याय रे अछि। कहयाकु गले प्रभु जीशु उत्सर्ग करथिबा प्रार्थना गुड़िक मध्यरु एइटा होची लंबा प्रार्थना जहाँ बाइबल रे लिखा अछि। अन्यान्य क्षेत्र रे मध्य जीशु उच्चारण करथिबा प्रार्थना बा उत्सर्ग करथिबा प्रार्थना लिखा अछि, तार रेकर्ड अछि, मात्र सेगुड़ा को संक्षिप्त आकार रे दिया जाइछि। किंतु एइठी आमाने देखुछु एक पूर्ण अध्याय शिष्य जोहन जीशुंकर द्वारा करा जाइथिबा ए विशेष प्रार्थना निमंते उत्सर्ग करुअछन्ति। आ एठारे से प्रभु जीशुंकर से कौन कथबार्ता कले पितांक सहित तार संपूर्ण विषयटा को से उल्लेख करुअछन्ति। এই अध्याय को जेते आपण अध्ययन करिवे एथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय सब अछि, किंतु सेई सब आड़क मु आज जीवे नाही। केवल 4 पदरे प्रभु जीशु पितांकु कौन कहिले आ सेई विषय रे अल्प समय आम माने ध्यान करिबा। जदि प्रभु आ सुजोग दियंती बा समय आमान पाए यथेष्ट हुए ताहले आमाने चेष्टा करिबा जे ए छोटिया अध्याय मध्यरे पितांकु से केतटी गुरुत्वपूर्ण कथा कहि अछन्ति। सब गुडा को मु कहि परिबे नाही, किंतु अल्प केतटी आपनक सम्मुख रे रखिबा को चाहू अछि। तेबे आसु आमाने अल्प समय से वाक्य प्रति दृष्टिपात करिबा। सेथिरे से कोन कहू अछन्ति, से एक पदरे आरंभ करी कहले, पिता समय उपस्थित हेलाणी तुम्भर पुत्र को महिमान्वित कर जेपरि पुत्र तुम्भको महिमान्वित करिवे। प्रथम विषय से कहउछन्ति जेपरि पुत्र तुम्भको महिमान्वित करिवे, सेति पई तुम्भर पुत्र को महिमान्वित कर। कहयाकु गले
पार्थिव जीवन काल रे এই পার্থিব জগତରେ প্রভু যীশু অবতীর্ণ হবা বিষয় তাহা সেই পূর্ব গৌরবর বিষয় নথিলা। ସେ ଆପଣାକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ମାଟିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ନିମନ୍ତେ। केवल माटीर वस्त्र नुहे मनुष्य मानक परी हेकी मनुष्य मानक मध्यरे सर्वनिम्न स्तर को जीवापाई बोली से आसिले। मनुष्य समाज मध्यरे सर्वनिम्न स्तर होची कृतदासर स्तर एवं कृतदास मानक मध्यरे मध्य जो दास की जे अतिथि आसुथिबा अतिथि मानकर पादुकार बंधन फिटेई दिए एवं जो दास से बंधन फिटेला उत्तारे जने दास पादुकार बंधन फिटाए एवं आउ जने दास जे कि ताठारु मध्य तल श्रेणी अटे से पाद धोई दिए। प्रभु जीशु से दुईटी जाक कार्य ऊपर कोठरी करुअछंती शिष्य मानकर प्रति। से आपना को दास स्वरूप जे सर्वोच्च परमेश्वर जहांकर नाम सर्वोच्च नाम अटे से आपना को केते अवनत कले। माने से ऊपर कोठरी देखुछु एपरिकी प्रेरित पाउल कहती ना केवल सेतिकी नुहे से आहुरी मध्य निम्न को गले आहुरी निज को न्यून कले केमिति से आज्ञावह हेले एवं क्रूस्य मृत्यु पर्यंत अबाध्य हेले नाही। ईश्वरंकर इच्छा साधन करने उद्देश्य रे क्रूस्य मृत्यु पर्यंत अधीनता स्वीकार कले। ईश्वर रूपी हेले हे ईश्वर हेले हे निजको ईश्वर रूपी बोली धरी रखिबार विषय मने कले नाही। आपनार क्षमता आपनार से अधिकार को से निज स्वार्थ निमंते व्यवहार कले नाही। से सर्वदा गोटे विषय को ध्यान दे कि आसिले अपना जीवन रे ताहा होची पिता मो जीवन रे महिमान्वित हुअन्तु। पार्थिव जीवन रे न्यूनतम अवस्था रे सबुठारु निम्न श्रेणी को आसिकी मध्य मु एई कथा करिबा को चाहे जे मो पिता को गौरवान्वित करिबा को चाहे। आ पिता ता बदल रे कोन करंती जेतळे पुत्र आपना को अवनत करूछंती पिता आर पाखरे पुत्र को महिमान्वित करूछंती। से केमिति महिमान्वित करिवे से अपेक्षा करूछंती पुओरे तू निम्न श्रेणी पर्यंत गलु किंतु आउ टिके तळकु जीवु तू कबर पर्यंत जीवु आउ सेठु मो तते उठेइबी आउ ई प्रकार भाबरे उठेइबी जे तू सर्वोच्च स्थान को उठेबो तो ठारु उच्चरे आउ केही रहिबे नाही। प्रिय माने ताहा एठारे प्रभु जीशु कहउछंती जेपरि पुत्र तुमको महिमान्वित करिवे तुमे अपना पुत्र को महिमान्वित कर। मो 2 एवं 3 पद को स्किप करके 4 पद को आसुची। 4 पद रे लिखा जाउची तुम्भे मते जेउ कर्म करिबा को देई अछ ताहा मु समाप्त करी पृथ्वी रे तुमको महिमान्वित करियछि। प्रभु जीशु पिता को महिमान्वित करिवे बोली प्रथम पद रे कहिले मात्र 4 पद रे कहउचंती मु महिमान्वित करियछि पिता। मु अल्प समय पाई जगत को आसिली किंतु जगत रे मोहर रहणी काल रे मोर गोटे मात्र उद्देश्य थिला तुमको महिमान्वित करिबा तुमको गौरवान्वित करिबा तुमको प्रकाश करिबा। आउ ताहा मु करियछि केमिति भाबरे मु करियछि से कहउचंती तुम्हे मते जेउ कर्म करिबा को देई अछ ताहा मु समाप्त करी पृथ्वी रे तुमको महिमान्वित करियछि। प्रिय माने ईश्वरंक पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट बिना उद्देश्य रे जगत को आसी नथिले। तांकर गोटे उद्देश्य थिला से उद्देश्य होची कोन पिता ताहांको प्रेरण करियछंती आउ पिता अपना उद्देश्य साधन निमंते प्रेरण करियछंती आउ से उद्देश्य को सफल करिबा होची ताहांकर पूर्ण कर्तव्य। आउ सेटा को से आरंभ रु जारी रखिले। गोटे जीवन को देखो जो जीवन की ए पृथ्वी पृष्ठ रे अल्प समय पाए बास कला मात्र 33.5 वर्षर जीवन आम ठारू बहुत कम बयस मात्र कि प्रकार परिपूर्ण जीवन अल्प समयर जीवन किंतु पूर्ण मात्रार जीवन एक संपूर्ण जीवन ए प्रकार एक जीवन जहाँ अल्प समय पाए पृथ्वी रे रहिले मध्य पूर्ण मात्रा रे बंचिबा को पारेला केमिति आउ काहे कि
এই প্রকার ভাବରେ যেহেতু সেই জীবন পিତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଥିଲା। କେବେ ବି ତାହା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଖୋଜି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପିତା 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 ପିତା, ବାପା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜରୁ ଆସି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହୁଅଛି ତାହା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଡ଼ିକି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ କିଛି ଫେଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାହାକୁ ବିକୃତ କରିକି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲି ପିତାଙ୍କୁ କହିବାର ସେଇ କଥା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ପୁଣି ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ପିତାଙ୍କୁ କରିବାର ଦେଖୁଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଅଛି। ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି, କାରଣ ପିତା ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଅଛି, କାରଣ ପିତା ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ଛୋଟାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି, କାରଣ ପିତା ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜରୁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରୁଅଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୁରା କରୁଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛି। ଓ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଯାହା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କହିଲା ଯେ ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ପରେ ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିକି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋତେ ପିତା ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି, କିଛି ହିଁ ବାକି ରଖି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏକ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏକ କର୍ମରତ ଜୀବନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦେଲ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ କରିଅଛି। ପିତା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ମୋର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ନିଜ ଉପରେ ବହିବାର ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ହେଇକି ଆସିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା ଡାକି କହିଲେ, ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବା ଯାହା ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହା। ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଯୋହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ ଅଟୁ, ଭିନ୍ନ ନୋହୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ସେ ଜଣେ ନାଜରିତର ବଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ହୋଇପାରେ ଜିରିମିୟ ଭାଓବାଦୀ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ହୁଏତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ନା ନା, ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଅଛନ୍ତି। ନାନା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ? ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ। କେବଳ ପିତର ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମସିହ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ସେ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ସମୟ
ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ଶେଷ 3 ବର୍ଷର ସମୟ ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ, ଆଉ ତାହା ସେ ଶେଷ 3 ବର୍ଷରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କି? ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିତା ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିତା ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜିହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜିହୁଦୀ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପେଶାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ପାଳନକାରୀ ପିତା ଭାବରେ ଯୋସେଫ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ବଢ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ବାଳକ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହକର୍ମୀ ହେଇଯାଏ ବାପାଙ୍କର ପେଶାରେ ଲାଗିବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଅଛ, ମୁଁ ତ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲିଣି। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବାକି ତକ 18 ବର୍ଷର ନିମନ୍ତେ ନାଜରିତକୁ ଫେରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ସମୟ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି? ବଢ଼େଇଶାଳରେ କାଠ କାମ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଚୌକି ଟେବୁଲ ବ୍ୟତୀତ, ହୁଏତ ଆଲମିରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ବିଶେଷ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଲଙ୍ଗଳ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, କାଠର ଲଙ୍ଗଳ ସବୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଭାବରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, 18 ବର୍ଷର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ହୋଇପାରେ ଯୋସେଫ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ହୋଇପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ମାଙ୍କର ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଲ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଜରିତରୁ ବାହାରିକି ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମସିହ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ସେ ଏକ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମସିହଙ୍କର ଆଗମନର ନିମନ୍ତେ, ମସିହଙ୍କୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଦେଇଥିବା କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସୁଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ହେଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କପୋତ ପରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ। ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଲେ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲେ ଏବଂ ରହିଲେ, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ, କାମ ସରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିକି ରହିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ବା ସେ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା,
ପିତା ଈଶ୍ୱର ସେ ମୁଖ ଖୋଲି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପିତା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, କୋଉ ସମୟରେ କହିଲେ? 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇ କାମ କରି 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 ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ମୋହର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢେଇଶାଳାରେ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଇ କଥା ହିଁ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବଢେଇ କାମରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାମାନେ ପିତା କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା? ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ କରିଯାଉ, ତାହା ଝାଡୁ କରିବା କାମ ହଉ, କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ପୋଛିବା କାମ ହଉ, କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା କାମ ହଉ, ପରିବା କାଟିବା କାମ ହଉ, କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ଆଉ କାଗଜ କଲମ ନେଇକି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିକି କରିବା କାମ ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିବା କାମ ହଉ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରିକି କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକୁଲାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାକ୍ରେଡ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାଗତିକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଦି ତାର ସେଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କୃଷି କର୍ମ, ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର କର୍ମ କଲେ, 6 ଦିନ କର୍ମ କଲେ, 7ମ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଆଦମ ଆଉ ହବା ତୁମେ କୃଷି କର୍ମ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କୃଷି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଗଛ ପତ୍ରର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଆଦମ এই জগତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ଆଦମକୁ, ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଯୋଉ ଗଛପତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସେଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଆଣିକି, ସେଇ କାଠ ସବୁ ଆଣିକି କାଠର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ 33.5 ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ମୁଁ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିକି ତୁମ୍ଭକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବନ୍ତି? এই ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ମାତାର ଉଦରରେ ସୃଷ୍ଟି, ଏସବୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଉ ଏକ ନିରୂପିତ ଦିନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ, ମୋର ଦିନ ନିରୂପଣ ହେଇସାରିଛି। ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ ଏବଂ ତାର ଶେଷ କେବେ ହେବ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇସାରିଛି। ଆମମାନେ ସେଇ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣର ସୀମା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ତେବେ ଏଇ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛୁ, କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ କି? ଆମମାନେ କହିପାରିବା କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି। ପିତା ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ,
जो मान को मु ईश्वर को संतान हबार अधिकार देइछि जेहेतु तुम्भे माने मो नाम रे विश्वास करियछ मते ग्रहण करियछ अतएव मु तुम मान को मो जीवन रे एई आदर्श द्वारा एई कथा कहबा को चाहू छी पिता तुम मान को जो जो कार्य करबा को देई अछंती एई पृथ्वी रे थाउ थाउ ए पृथ्वी छाड़ी चली जीवा पूर्वरु से सब को संपन्न कर काल मंद अटे अतएव समय सद्व्यवहार करने को आम मान को कह जाइए आम मैंने ईश्वर संतान संतति भाव में यही पृथ्वी रे अच्छु आम मान जीवन अधिकांश भाग अतिवाहित हो जाइए आम मैंने अनेक किसी जहाँ करी आसीचु आज पर्यंत से सब को ईश्वर देइथिबा कार्य बोली हुए तो आम मैंने निजे ही ग्रहण करने को पारुना कारण से सबुरे गुड़ाए व्यतिक्रम अच्छी गुड़ाए अवहेला अच्छी गुड़ाए अबाध्यता अच्छी गुड़ाए अविश्वस्तता अच्छी गुड़ाए असाधुता अच्छी अनेक किसी विषय जो समस्त कार्य आम मान हाथ करिछि आम मान जीवन करिछि अनेक गुड़ाए कथा जहाँ आम मान मुख उच्चारण करके कहिछि अनेक गुड़ाए विषय जहाँ मान कान शुणिछि अनेक गुड़ाए विषय जहाँ मान आखि देखिछि जहाँ मान जीवन ए समस्त रे सामिल होइछि सेथुरु गुड़ाए विषय रे आमे कौन यह कहीपर कि जे ए सब निखुंत निर्दाग ईश्वर संतोषजनक थिला बोली भाई भौणी माने निजर जीवन को समीक्षा कले आम माने देखू आम माने सतरे केते उणा पड़िथिबा लोकटू ईश्वर से जो अपेक्षार स्तर मु तुमको एई लेवल रे देखिबा को चाहूती मोर पिला माने किंतु सेई लेवल रे मध्य आम माने पहुंची पारे ना हो केते विफल हेइछु अथच दयारे से आम मान को आउ किछि समय बंचिबार सुजोग देइछंती अंततः आज तो बंचिबार सुजोग देइछंती आज जदि आपण एवं मु बंची अछु अंततः एतिकी आम माने रियलाइज करिबा दरकार जे अंततः एबे ठारू जेमति कि दमशेक पथरे साउल प्रभु जीशु को कहले हे प्रभु एणिकी मु कौन करिबी बोली तुमे इच्छा करूछ आ से निजको सेठारे प्रभु जीशु को पाद तले समर्पी देले एवं से दिन ठारू तांकर मस्तक छेदन हवा पर्यंत बाकी तक समस्त वर्ष बाकी तक समस्त दिन समस्त मुहूर्त केवल प्रभु जीशुंकर इच्छा साधन निमंते से निजर जीवन को विनियोग कले आ ताहा करिबा को जाए प्रत्येक दिन आपना को अस्वीकार कले निजर क्रूस्य बहन कले एवं क्रूस्य विद्ध हैला भली से हेले जीशुंकर जीवन नहीं कि बंचिले पुनरुत्थान रो जीवन नहीं कि बंचिले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करे निजको समर्पण करी बंचिले एवं से मध्य शेष रे कथा कहि पारले हे प्रभु आ हे मोर सहविश्वासी भाई भणी माने मोर निरूपित पथर शेष पर्यंत मु दौड़ी अछि मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करी अछि मो विश्वास रक्षा करी अछि आमे कोन ताहा कहि परिबा कि भाई भणी माने आज प्रभु आपण को आउ गोटे सुजोग दे अच्छी विशेष करके लॉकडाउन पीरियड रे आपण एवं आपण परिवार पड़ोशी परिवार मध्य आपणकर गृह रे नाहंती कि आपण ताहांको गृह रे नाहंती जदि बा बाहर देखा हेले दूररू कथबार्ता करती हैंडसेक करने को पारती नहीं वर्तमान परिस्थिति से प्रकार अवस्था रे जेतले आपण एवं आपणकर परिवार मु आ मोर परिवार आम मानकर निज गृह मध्य आबद्ध होइक रहिचु काहे कि परमेश्वर यह आम मान जीवन रे आसीबा को देले आमे तो मंडली रे सुंदर भाव रे एकाठी होइक उपासना करूथुलु आ कोन ताहा ताहांकर पसंद हैला नाही कि जे आम को छोट छोट यूनिट रे छोट छोट परिवार मध्य रे आम निज घर को से ठेली देले एई लॉकडाउन आनिबा द्वारा आम निज निज गृह मध्य रे आबद्ध रही सीमित रही छोट छोट दल रे आम ईश्वर निकटवर्ती हवा पाई चेष्टा करूछु भाई भौणी माने यार मध्य गोटे उद्देश्य अच्छी परमेश्वर चाहते आपण व्यक्तिगत भाव रे प्रथम रे एवं तापर निज परिवार सहित निजको एपरि भाव रे प्रस्तुत करिवे जेपरिक बाकी तक जीवन अंततः ताहांक उद्देश्य साधन निमंते ताहांकर इच्छा पूरण निमंते एवं ताहांकर नाम को महिमान्वित करने उद्देश्य रे बाकी तक जीवन अंततः बंचिबा को पारिबे से उद्देश्य रे आज प्रभु आपण को मते कहे गले प्राय 3 मास हेलाणी लॉकडाउन रे रखी अछंती एहा ए प्रकार भाव रे वृथा चली न जाओ कारण समय आउ बेसी नाही अल्प मात्र समय आम मानकर आखि आगरे अछि आम से केते समय बंची रहिबा माने जानुना मात्र जेतिके दिन भी बंचिबा जेतिके मुहूर्त भी बंचिबा आसु प्रभु जीशुंक परि संपूर्ण रूपे उत्सर्गित होइके पाउलंक परि संपूर्ण रूपे समर्पित होइके
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିବେଚନା କରିବା, ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା, ତେବେ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ଆମମାନେ କହିପାରିବା, ହେ ପିତା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି। ଓ ସେଇ ବିଷୟ, ସେଇ ସାବାସୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ? ତେବେ ଆସୁ ଆଜି ହିଁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି କହୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ବାକିତକ ଜୀବନ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ କେବଳ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦିଅ। ସେଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଇ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି 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 ଚାଲିଲ। ଶେଷରେ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି କହିଲ, ହେ ପିତା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧିତ ହଉ। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁ କରୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଜୀବନର ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନେ ସେହିପରି ହୁଅ, ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମମାନେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମମାନେ ସେହିପରି ଦୟା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କିଛିଟା ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ କେବଳ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବା। ଦୟାକର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସବୁକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଅଛୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେତେ ପରିବାର ସବୁ ଏ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବଳ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମଠାରେ ଧରି ରଖ। ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ କରି କରି ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଦୟାକରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଦୟାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ଏବଂ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହାର ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯେତେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସଫା କରିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ତୁମର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୁମକୁ ଭୟ କରି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମରେ, ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିନେବେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମକୁ ଦଉଅଛୁ, ଯାହା ମାଗିପାରୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମେ ଦୟାରେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ତୁମର ପାଦ ତଳେ
प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପିତା आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ପୁଣି ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତି ଏତେବେଳେ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଥାଇ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।